భారత పర్యటనలో ఉన్న అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియోతో విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ భేటీ అయ్యారు. రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, ఇంధన సరఫరా వలసలపై తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంతో భారత్ అమెరికా మధ్య బంధం మరింత బలోపేతం అవుతుందన్నారు మార్కో రూబియో. ప్రపంచ వాణిజ్యంలో అంతరాలను తొలగించే చర్యల్లో భాగంగా తాను భారత్కు వచ్చానని, అందుకు భారత్తో అమెరికాకు ఉన్న సంబంధాలే కారణమని తెలిపారు. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారత్ ఒకటన్నారు. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో $20 బిలియన్ సంపద భారతీయులదని, ఆ సంఖ్య మరింత రెట్టింపు అవ్వాలని ఆకాంక్షించారు మార్కో రూబియో. The United States was being deindustrialized. We pursued trade policies that left us in a place where all the means of production had been outsourced in such a way that left us vulnerable. That had to change, and it cost us jobs. It created huge displacement in our country, and that needed to be corrected. There needed to be a rebalancing. I think it's just gotten caught up in that. The good news is that through this rebalancing, we are ultimately seek and believe we will arrive at trade arrangements around the world that are good for the United States but also good for our trade partners. And one of those we hope will be India. In fact, we are on the verge of making that happen. We are hopeful that our trade representative can visit here very soon. We had an Indian delegation in the United States, I believe last week or the week before. We've made tremendous progress, and I think we're going to wind up with a trade agreement between the United States and India that's going to be enduring and is going to be beneficial to both sides and sustainable in a way that addresses this national interest that we had. Beyond that, I would say that we continue to cooperate on a number of fields. It goes and speaks back to the strategic value of our partnership. This is an area of strategic concern for both sides, and we are partnering with it on it. An example of what we wanted to continue to build on. So, in just the last few months, as I said, there's $20 billion of Indian investment in the U.S. economy, and that number continues to grow. So I think the relationship continues to be strong, and in fact, I believe by the end of this administration, it will be stronger than it's ever been. That's certainly our goal, and that's certainly what we're building towards. భారత్ అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన చర్యలు వేగంగా పూర్తవ్వాలని ఆకాంక్షించారు విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్. ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లోని కొన్ని విషయాలపై భారత్ నుంచి అభ్యంతరం ఉందని, వాటిని కూడా పరిష్కరించుకుంటామన్నారు. చమురు దిగుమతి విషయంలో భారత్కు అమెరికా ఆంక్షలు విధించడంపై అభ్యంతరం తెలిపారు కేంద్ర మంత్రి జయశంకర్. భారత ప్రజల ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. The United States is concerned. The Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership. There could be some where they don't, in which case we have to manage those situations. Where the energy issues are concerned, again, I want to say for our energy security, it's important we have multiple sources, large sources, dependable sources, cheap sources. So, the United States, because that was the first question, fits the bill in many respects. So do some other countries. So we will continue to diversify and maintain multiple sources of supply at the most reasonable cost, because at the end of the day we have an obligation to our people to provide them energy at affordable and accessible rates. Now, what we don't want to see energy markets distorted, we don't want to see energy markets constricted, because it has a cost implication. We strongly believe that energy markets should be left, to the market. పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ మద్దతు ఉన్న ముఠాతో సంబంధాలు పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నించిన వ్యక్తిని మేడ్చల్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియాబాద్కు చెందిన జాయిద్ ఖాన్ ప్రస్తుతం మేడ్చల్లోని ముబారక్ హోటల్లో పనిచేస్తున్నాడు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అనుమానితులతో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు కొనసాగించినట్లు విచారణలో బయటపడతాయి. దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులతో సంబంధాలు పెట్టుకోవడం దేశ భద్రతకు ముప్పని తెలిసి కూడా అతడు వారితో సన్నిహితంగా వ్యవహరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆయుధాలు సమకూర్చుకునేందుకు కూడా ప్రయత్నించినట్లు సమాచారం. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అతడి వద్ద నుంచి మొబైల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫోన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, వాట్సాప్ చాట్లు, వాయిస్ కాల్స్, స్క్రీన్ షాట్లు ఉన్నట్లు సిఐ వెల్లడించారు. అదేవిధంగా 2 నకిలీ పిస్టల్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కూడా తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు మేడ్చల్ సిఐ సత్యనారాయణ తెలిపారు.
పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారిని వదులుకోబోమన్నారు తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క. 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారన్నారు. కేసీఆర్ తన కుటుంబం బాగు కోసమే పనిచేశారన్నారు. ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చి మంత్రిని చేస్తే వనం అలాంటి నేతలు కాంగ్రెస్ను వదిలి వెళ్లారని అన్నారు. జూన్ 2న ఇందిరమ్మ బీమా పథకం ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. ప్రభుత్వ పరంగా ఈ 2 సంస్థల ద్వారా ప్రజలకి చేయాల్సినటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించడానికి కావాల్సిన వనరులు కానీ, లేకపోతే ఇతరత్ర అధికారుల ద్వారా కావాల్సినటువంటి సమన్వయం కానీ, జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఈ ఖమ్మం శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, నేను కానీ, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కానీ తప్పనిసరిగా మీకు సహాయ సహకారాలు అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజెప్తా ఉన్నాం. మీరు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని పూర్తి స్థాయిలో జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం 10 సంవత్సరాలు పాటుపడి పనిచేసినటువంటి కార్యకర్తలను కూడా పరిగణలో తీసుకొని వాళ్ళందరి అభిమానంతో ఈ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకొని పోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులకి ఇచ్చేటువంటి పదవుల పంపకంలో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఈ పోయే క్రమంలో తప్పనిసరిగా గతంలో 2014 నుంచి 18 వరకు, 2018 నుంచి 2023 వరకు అది ఒక 5 సంవత్సరాలు, ఇది ఒక 5 సంవత్సరాలు, అంటే ఒక దశాబ్ద కాలం రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత 2014లో ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి జెండాని భుజానేసుకొని అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కూడా తట్టుకొని నిలబడి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం నిటారుగా నిలబడి పోటీ చేసి పోరాటం చేసిన ఏ ఒక్క నాయకులు కూడా ఈ ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టదని చెప్పడానికి నేను చాలా స్పష్టంగా ఈ సభని ఉపయోగించుకొని సందేశం ఇస్తా ఉన్నాను. రైతుల ప్రయోజనాలే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అన్నారు. పంట కొనుగోలుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. పంటల కొనుగోలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పంట కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే జొన్న మొక్కజొన్న కొనుగోలు కోసం ఇప్పటికే 4,000 కోట్లకు అదనంగా మరో 1,800 కోట్లు కేటాయించిందని మంత్రి తుమ్మల వెల్లడించారు. మొక్కజొన్న భారీ దిగుమడుల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. జొన్న కొనుగోలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,100 కోట్లతో సిద్ధంగా ఉందన్నారు. 25% మించి పొద్దుతిరుగుడు పంటను కొనుగోలు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారన్నారు. జిల్లాల వారీగా రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా జొన్న కొనుగోలు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని అధికారులకు మంత్రి తుమ్మల ఆదేశించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు లేఖ రాశారు. తెలంగాణకు కేటాయించిన గోదావరి జలాల వినియోగంపై ఆయన లేఖలో ప్రస్తావించారు. గోదావరి జలాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం సద్వినియోగం చేసుకోవడం లేదని రామచంద్రరావు పేర్కొన్నారు. గోదావరి నదిపై 360 టీఎంసీల ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. కాళేశ్వరం బ్యారేజ్ల పునరుద్ధరణపై నిర్లక్ష్యం చేశారని విమర్శించారు. దీంతో 200 టీఎంసీలు నష్టపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అన్ని అనుమతులు వచ్చినా సీతారాం సాగర్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా పూర్తి చేయడం లేదని మండిపడ్డారు. సమ్మక్క సారక్క ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు. రేవంత్ సర్కార్పై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శలు గుప్పించారు. 2.5 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో హైదరాబాద్లో ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టలేదు కానీ హైడ్రా పేరుతో 1000 ఇళ్లు కూల్చారని మండిపడ్డారు. అంబరిపేటలో బీఆర్ఎస్ బూత్ స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశానికి హాజరైన ఆయన ఉన్న నగరాన్ని పట్టించుకొని ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్ సిటీ అని గొప్పలు చెబుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. మూసి సుందరీకరణ కొత్తగా చేసిందేమీ లేదని, బీఆర్ఎస్ ఎప్పుడో చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్ అని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది 2.5 ఏళ్లైంది. ఇంకొక వారం 10 రోజులైతే 50% టైం అయిపోతుంది. మరి 50% టైం అయిపోయినాక ఏం జరిగింది హైదరాబాద్ మహానగరానికి? ఏ ఒక్కల కన్నా మంచి జరిగిందా? హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఒక్క ఇల్లన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టిందా? కొన్ని వేల ఇళ్లు గులగొట్టిండు. శనివారం ఆదివారం వచ్చిందంటే ఏ ఇంటి మీదకి ఏ బుల్డోజర్ వస్తుందో తెలియదు. రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడితే నోరు ధరిస్తే ఫ్యూచర్ సిటీ అంటున్నాడు. ఫ్యూచర్ సిటీ అంటే ఏంది? భవిష్యత్ నగరం. భవిష్యత్ నగరం అట. ఉన్న నగరాన్ని పట్టించుకునే తెలివి లేదు. హైదరాబాద్లో కనీసం దోమల మందు కొట్టేటోడు లేడు, చెత్త ఎత్తేటోడు లేడు, ఇండ్లు కట్టేటోడు లేడు, మోరీలు సాఫ్ చేసుడు లేదు, కరెంట్ ఇచ్చే తెలివి లేదు. ఇది ఏది లేదు కానీ
భవిష్యత్ నగరం నిర్మాణం చేస్తా. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంకొక ఫేవరెట్ సబ్జెక్టు మూసి. మూసి మూసి అనిగా ముఖ్యమంత్రి గారు మురుస్తా ఉన్నాడు. ఏందయా మూసి అంటే ఆయన చెప్పేది మూసి నది ప్రక్షాళన చేస్తా. నేను మీ గాంధీ భవన్లో హైదరాబాద్ పార్లమెంటు కార్యకర్తల సమావేశంలో రసాభాస చోటు చేసుకుంది. గోషమహల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సునీతారావు లేకుండా సమావేశం ఎలా నిర్వహిస్తారంటూ స్థానిక నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ మల్లు రవితో కార్పొరేటర్లు వాగ్వాదానికి దిగారు. కొంత ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. సమస్యలు ఉంటే చెప్పాలి తప్ప వివాదం రాజేయద్దంటూ మల్లు రవి వారించారు. అయినా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు వినిపించకపోవడంతో పార్లమెంటు రివ్యూ మీటింగ్ వాయిదా వేశారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరంలో జరుగుతున్న సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అద్వైతానంద భారతి శంకరాచార్య సంస్థాన స్వామీజీలు కాళేశ్వరం చేరుకొని సరస్వతి నదిలో స్నానాలు ఆచరించారు. వేద మంత్రోచ్చరణల మధ్య ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామి ఆలయంకు చేరుకోగా వేద పండితులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. ఆలయంలో కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు. ఆశీర్వచన మండపంలో ఆలయం తరపున స్వామీజీకి పండ్లు శేష వస్త్రాలు సమర్పించి సన్మానించారు. అనంతరం భక్తులకు ఆశీర్వచనాలు అందించిన స్వామీజీ సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని సూచించారు. తిరుపతి శిల్పారామం దగ్గర టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ ఇంటిని సాధుసంతు పరిషత్ సభ్యులు ముట్టడించారు. టీటీడీపై భూమన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఆయన ఇంటిని ముట్టడించారు. టీటీడీపై భూమన అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భూమన తన వ్యాఖ్యలతో టీటీడీ పవిత్రతను దెబ్బతీస్తున్నారని, కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలు గాయపడేలా మాట్లాడుతున్నారంటూ మండిపడ్డారు. బాధ్యత రాహిత్యమైన రాజకీయ ఆరోపణలు చేయడం భూమన మానుకోవాలని హెచ్చరించారు. అయితే భూమన ఇంటి ముట్టడికి స్వామీజీలు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని స్వామీజీలను అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు స్వామీజీల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అది కాస్త ఉద్రిక్తత పరిస్థితులకు దారితీసింది. ఒక మాట సార్, నేను చెప్పాను సార్, తమరు మేము చేసేది తప్పు అని భావిస్తే, తమరు పోలీసు వారు మేము చేసేది తప్పు అని భావిస్తే కేసు కట్టండి, స్టేషన్లో పడేయండి. అది అంతేగాని ఈ నిరసన మాత్రం ఆపని అడగద్దు దయచేసి. ఇది నగర సంకీర్తన. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధు పరిషత్ తరఫున హిందూ సంఘాలు, స్వామివారి భక్తులు అందరం కలిసి ఈ 2 సంవత్సరాల్లో మేము వైఎస్ఆర్సీపీ వారికి, ముఖ్యంగా తిరుమల తిరుపతి క్షేత్రంలో పుట్టి ఇక్కడ 2 పర్యాయాలు చైర్మన్గా, టీటీడీ చైర్మన్గా చేసినటువంటి కరుణాకర్ రెడ్డి గారికి మేము చాలాసార్లు విన్నవించాం. అయ్యా, మీరు పవిత్రమైనటువంటి టీటీడీ చైర్మన్ పదవిని 1కి 2 సార్లు మీరు నిర్వహించారు. అలాంటి వారు మీరు స్వామివారి మీద లేనిపోని అభాండాలు వేసి గవర్నమెంట్ని, టీటీడీని అపవిత్రం చేసి అపఖ్యాతి పాలు చేయకూడదు. ఇది చాలా అన్యాయం. మీరు స్వామివారి సొమ్ముదిని స్వామివారికే అట్లాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకూడదు. ఇది తల్లిపాలు దాగి తల్లిరమ్మును గుద్దినటువంటి చర్య. ఇలాంటి చర్యలు మీరు చేయొద్దండి అని మేము పదే వేడుకున్నాం. రీసెంట్గా కూడా గత 2-3 రోజుల నుంచి ఆయనకు అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం. మా శ్రీనివాసానంద స్వామి వారు, మేము, మా సాధు సంతులు, హిందువులు అందరం కూడా ఆయనకు అప్పీల్ చేశాం. మీరు బహిరంగంగా స్వామివారికి క్షమాపణ చెప్పండి. ఎందుకనంటే టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ అనేది అది పదవి కాదు, మీ ఎమ్మెల్యే లాగో ఇంకోటో కాదు. అది ఒక పవిత్రమైనటువంటి బాధ్యత. ఆ బాధ్యతను మీరు నిర్వహించిన తర్వాత మీరు ఆ టెన్యూర్ అయిపోయింది. మీది టెన్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ అనే పదవిని సోషల్ మీడియాలో వైఎస్ఆర్సీపీ కింద వాడుతున్నారండి. ఏ వైఎస్ఆర్సీపీ అయినా వాడకూడదు, ఏ పార్టీ కూడా వాడకూడదు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనే పదాన్ని వాడకూడదు అనేది మా డిమాండ్. మేము కరుణాకర్ రెడ్డి గారిని, అయ్యా తన ఇంటి ముట్టడి ఘటనపై స్పందించారు టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి. కాశ్యం ధరించిన వారి మనసు కషాయమయం అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. దీని వెనక సీఎం చంద్రబాబు కుట్ర ఉందన్న భూమన ఇంటి ముట్టడి దాడులకు భయపడేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ కంటే కరుణాకర్ రెడ్డిగానే తనకు ఐడెంటిటీ ఉందన్నారు. టీటీడీలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎదిరించేందుకే తాను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటానని మరోసారి స్పష్టం చేశారు భూమన.
ఈ కాషాయం ధరించినటువంటి ఈ కసాయితనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పేరుకు కాషాయం వేసినారు, మనసంతా కసాయమే, కసాయితనమే. ఇలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడితే నేనేదో అదిరి బెదిరి భయపడి ఇంటిలో ముడుచుకొని కూర్చునే రకం అని అనుకున్నట్టుగా ఉన్నారు. అర్బన్ హార్ట్ దగ్గరికి మా వాళ్ళు కూడా వెళ్లినారు. ఎవరయ్యా ఇళ్ళంతా అంటే కోలాటం చేసేదానికి వచ్చిన వాళ్ళు, టిఫిన్ పెట్టిస్తామంటే వచ్చిన వాళ్ళు, వాళ్ళ కాషాయం తొలగిచ్చేశారు. ఈ అట్లూరు నారాయణ రెడీగా కాషాయం బట్టలు కొన్నాడు, 2-3 బిచ్చిగాళ్లు వాళ్ళల్లో, వీళ్ళంతా వేషాలు వేయించి అట్లూరి నారాయణ సాధు పరిషత్ అంట, గౌరవ అధ్యక్షుడు అంటే ఈయన సాధు పరిషత్తుకి గౌరవ అధ్యక్షుడు. ఒరి నారాయణ, నువ్వు సాధు పరిషత్ అధ్యక్షుడైనంత మాత్రాన సాధువు అయిపోవు, సన్నాసి వెధవ అవుతావు. నీలాంటి నక్కపల్లిలో మహానాడు పోస్టర్ను హోంమంత్రి అనిత ఆవిష్కరించారు. నెల్లూరు జిల్లాలో మహానాడు నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. ఇక పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా పీఎం నరేంద్ర మోడీ పిలుపు మేరకు మహానాడుని ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్ కాన్వేలో 50% వాహనాలను తగ్గించారన్నారు. 27-28 తేదీలో మహానాడు జరగనున్నట్లు హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు. నా నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన బేస్ చేసుకొని నిన్న మొన్న వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు ఎంత మేరకు దాన్ని ఏదో ఏదో చేద్దాము, ఏదో నన్ను తీసుకొచ్చి బదనాం చేసేద్దాం అన్న దృష్టిలో ఉన్నారు అంటే నిజంగా నాకు ఆ ఎంటైర్ తతంగం అంతా చూసి ఒక పక్క బాధ అనిపించింది, రెండో పక్క సిగ్గు అనిపించింది. అక్కడ జరిగింది ఏంటి అంటే, యాజ్ పర్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్, అట్ ద సేమ్ టైం కన్ఫ్యూస్ ఆఫ్ దట్ లేడీ, దట్ గర్ల్, ఆ అమ్మాయి కూడా చెప్పిన విషయం బట్టి ఏంటంటే ఇలాగా సెల్ ఫోన్ ఇమ్మని చెప్పి నన్ను కొట్టారు. సో కొట్టడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద అసాల్ట్. సో దానికి మీరు కేసు ఫైల్ చేస్తున్నారు. దీనికి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసరికి ఒక 2 ప్రధానమైన పత్రికల్లో వాళ్ళు ఏమని రాశారండి, 11 ఏళ్ల దళిత బాలిక మీద సామూహిక అత్యాచారం. వాట్ టైప్ ఆఫ్ నాన్సెన్స్. ఇవి అప్డేట్స్, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి HM TV.